one example. Okay, so here first upon I present here my screen, and window option I take here. Oh. Just a minute. This is a tile option. I want this layout. Okay, and now I present my screen. Okay. This option is okay for you when I present my screen. If you are comfortable with this option, then no problem. नाही मॅम, ते फुल स्क्रीन आधीच मोबाईल मध्ये छोटे दिसते, मग प्रेझेंटेशन खूपच दिसते. छोटं दिसेल का? हा, एकच मिनिट, हे बघा एवढं दिसणार आहे तुम्हाला, चालेल का? का फुल स्क्रीनच घेऊ मग, तुम्हाला मोबाईलला कम्फर्ट राहत असेल तर? फुल स्क्रीनच. फुल स्क्रीन घ्या मॅम. Okay, just a minute. Why I go for this option as a okay. Is this okay for you? तेच ना. Yeah, this is a full window. So here in last lecture we will see about the lysozyme functions. We are not focused much on the lysozyme as a structural details as well as functional details. Instead of that, we are interested to how this lysozyme enzyme is modified according to our protein engineering. Okay, so just as a review, lysozyme, it have its own role in the disease therapies. Okay, or so many disease recovery again. Okay, like diarrhea, or providing the milk, okay, to infants or babies. So in this case, there is a lysozyme is important enzyme, and along with that, diagnosis purpose. Okay, as a marker enzyme or disease diagnosis purpose, for that also lysozyme is used. Okay, so so many biomedical applications and catalysis roles are there for lysozyme enzyme. Okay, especially in laboratories, it is used for the lysis of gram positive bacteria. Okay, so this one. Okay, so here due to unique this function of the lysozyme, this is used to obtain the periplasmic fluid from the cells like E. coli. Okay, म्हणजे पेरिप्लाझमिक फ्लुइड घेऊन जर काही स्टडी करायचं असेल लॅबोरेटरी लेवलला, कंटेंट ऑफ पेरिप्लाझम स्टडी करायचं आहे, और ट्राइंग टू कलेक्ट द पेरिप्लाझमिक fluid, at that time lysozyme is used. In this way, there are number of applications are present behind the lysozyme. Okay, so what is the lysozyme here again? I say that there is a lysozyme shows the activity up to 60 degrees Celsius.
Okay, this is not a small change in temperature, it is a large change. It has its own ability to sustain the activity up to 60 degrees Celsius. But there is only a few, 1 minute, there is a time restriction. म्हणजे जसं आपण टेम्परेचर वाढवू तशी एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी वाढते. एका ठराविक टेम्परेचर नंतर एन्झाईमची ऍक्टिव्हिटी डिक्रीज होणार आहे. पण जेवढं आपण टेम्परेचर वाढवू तेवढं एन्झाईमची स्टॅबिलिटी कमी होते. ओके, सो वी आर फोकस्ड ऑन दी एन्झाईम स्टॅबिलिटी. ओके, while studying the protein engineering. So I shift for the another slide or a PPT here. Okay, I want presentation mode here. ही पीपीटी दिसते का तुम्हाला? हो दिसते. हा, ऍक्च्युली वरती अजून 15 स्लाइड्स आहेत त्या पीपीटी मध्ये, पण मी फक्त डायरेक्ट एका ह्या टेबलच्या स्लाइडला शिफ्ट झालेली आहे. आणि आधी हा प्रॉपर्टीज ऑफ, हा हे फक्त दिसतंय का विचारायचं होतं, कारण मी शिफ्ट झालेली आहे. कधी कधी शिफ्ट झाल्यानंतर मग तुम्हाला दिसतंय की नाही समजायसाठी म्हणून विचारलं. आधी हा टेबल आपण डिस्कस करूया. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ T4 लायसोझाइम अँड 6 इंजिनियर्ड व्हॅरियंट्स. ओके, म्हणजे ह्या टॅब्युलर फॉर्म मध्ये जो काही प्रोटीन इंजिनिअरिंग केलेल्या ज्या काही स्ट्रेन्स आहेत, व्हॅरियंट्स मीन्स डिफरंट मॉलिक्युल्स. तर ह्या ज्या काही डिफरंट मॉलिक्युल्स आहेत त्याचा स्टडी जो केलाय डिटेल तो या टेबलमध्ये सांगितलेला आहे. ओके, सो हिअर फर्स्ट अपॉन WT मीन्स हिअर वाइल्ड टाइप. Okay, this first one, WT. Okay, so this is wild type enzyme. This one, okay. Take another color here. Okay, this PWT means pseudo wild type, and these are the different variants from A to F. Okay, A, B, C, D, E, F. These are the different variants are obtained after the protein engineering. Okay, so first upon, what is the structure of cysteine residue? Okay, we focus on the addition of disulfide bond. Okay, disulfide bond म्हणजे cysteine मध्ये ऍड होणारा बॉन्ड आपण मागच्या वेळेस डिस्कस केलेला आहे. ओके, सो हिअर दिस cysteine structure shows the sulfahydryl side chain. Okay, so in wild case, these are the amino acid positions in this table. First line or first row indicates that here amino acid numbers. For example, 3, 9, 21, 54, 97, 140 to 164. Okay, these are the number of amino acid position. Sorry, not number of. This is the number indicates that amino acid position. Okay, what is the significance behind this study? This is amino acid sequencing within protein. ह्या प्रोटीनचा अमायनो ऍसिड सिक्वेन्सिंग केलेलं आहे आणि अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स नुसार त्या पोझिशनला काय अमायनो ऍसिड आहे ते सांगितलेलं आहे. ओके, सो व्हॉट वी से हिअर, वाइल्ड टाइप मध्ये आता हे नंबर आहेत आणि कोणते कोणते अमायनो ऍसिड हे आपल्याला माहिती आहे इथं. ओके, मी इथे जस्ट जो टेबल घेतलेला आहे इकडे, सॉरी नॉट टेबल, इथं जे खाली अमायनो ऍसिड घेतलेले आहेत याच्यामध्ये चेंज अमायनो ऍसिडचं स्ट्रक्चर पण घेतलेलं आहे. ओके, सो सुडो टाइप जो सेकंड नंबर बघा इकडे, सुडो टाइप, सुडो वाइल्ड टाइप म्हणतो आपण त्याला किंवा सुडो टाइप म्हटलं तरी चालेल. याच्यामध्ये पोझिशन कंपॅरिझन करायची. आपण उभे कॉलमच कम्पेअर करूया सगळ्याच केसेसमध्ये, नॉट ओनली सिंगल. आधी एक फर्स्ट कम्पेअर करूया. जेव्हा आपण सुडो वाइल्ड टाइप घेऊ तेव्हा 3 नंबरला सेम अमायनो ऍसिड आहे इथं. ओके, 9 नंबर म्हणजे इथपर्यंतचा जो सगळा पार्ट आहे तुम्हाला इथं दिसेल बघा, हा सगळा कॉमन सेम दिसतोय बरोबर दोन्ही केसेसमध्ये. पण इथं चेंज दिसेल तुम्हाला, या केसमध्ये चेंज आहे. लक्षात येते, सिस्टीन 309 आणि सिस्टीन ॲलॅनिन. हा जो पार्ट आहे इथे हा परत पुन्हा सेम आहे, ओरिजिनल जो पार्ट आहे
जसा ओरिजिनल मध्ये सिक्वेन्स आहे तसाच या दोन्ही पोझिशनला सिक्वेन्स आहे. मग फरक फक्त कुठे आहे? 54 आणि 97 मध्ये. ओके. आणि नंबर ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड्स तयार झाले का या केसमध्ये? नाही, 0. पर्सेंट ऍक्टिव्हिटी मध्ये जेवढी वाईल्ड टाईपची आहे, पर्सेंट ऍक्टिव्हिटी म्हटलेलं वाईल्ड टाईपची तेवढीच आहे इकडे. आणि टेम्परेचर किती वापरलेलं आहे किंवा टीएम व्हॅल्यू काढलेली ऍक्च्युली. ओके. टीएम व्हॅल्यू 41 आहे इकडे. ओके. सो म्हणजे टेम्परेचर, हाफ टेम्परेचर लाईफ वगैरे म्हणतो ना आपण, तो कन्क्लुडिंग डाटा इथं ऍज अ फिगर मध्ये दिलेला आहे. तर ह्याची दोन्हीचीही सेम आहे. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय तुम्हाला सांगता येईल का? ह्याच्यातून एक कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट तयार करता येतं. बघा बरं काय समजेल तुम्हाला. फोकस करा ह्या 54 आणि 97 वरती. या पोझिशनला फक्त फोकस करा. बाकीच्या ठिकाणी रेस्ट ऑफ दी सगळा पार्ट सेमच आहे. याच्यातून आपण 1-2 कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट्स काढू शकतो, कमीत कमी 2, जास्तीत जास्त कितीही. कोणाला लक्षात येत आहेत का? येत नसेल तर नाही म्हणून तरी सांगा. आणि मला काय होतं, इकडे फुल स्क्रीन घेतल्यामुळे तुमचा चॅट बॉक्स दिसत नाही. ओके. मला परत चॅट बॉक्स कडे जाऊन बघायला लागेल, नाही तर मग कोणी चॅट बॉक्स मध्ये इन्फॉर्मेशन दिली तर. मी काय प्रश्न विचारला हे तर समजलंय का? हॅलो, आय एम ऑडिबल? माझा आवाज येतोय का सर्वांना? कोमल, पल्लवी, रवीना, ऋतुजा, देवयानी, अवधूत, ऋषिकेश आहेत का सगळे? येस मॅम, आहोत सगळे. हा, मग आवाज येतोय का विचारते मी मगापासून. आणि क्वेश्चन मी विचारलेला आहे तर तो समजलाय का, किंवा उत्तर येते का, किंवा येत नाही? काहीतरी रिस्पॉन्स द्या ना बाळांनो. नाही येते मॅम आन्सर. ही जे पहिल्या 2 लाईन आहेत, वाईल्ड टाईप आणि सुडो वाईल्ड टाईप, ह्या दोन्हीमध्ये आपण काहीतरी मॉडिफिकेशन केलेलं आहे. ओके. आणि हे मॉडिफिकेशन जे केलेलं आहे त्यानुसार त्याच्यामध्ये जे काही आपल्याला ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते समोर आहेत इथं आपल्या या बाजूने. आणि हे काय आहेत, किंवा इथं काय कन्क्लुजन आपण स्टेटमेंट करू शकतो असं मी विचारत होते. ओके. समोर डाटा दिसतोय आपल्याला. मग ह्याच्यातून पहिलं स्टेटमेंट काय येते बघा. मी इथं सगळं आपला हा इरेज करते सगळा पार्ट हा. इवन दो हिअर 16-16 रेसिड्यूज आर प्रेझेंट. मी ॲरो केलेला आहे बघा इकडे. 2 सिस्टीन आहेत म्हणजे या ठिकाणी डायसल्फाइड बॉन्ड तयार होणं गरजेचं, म्हणजे अपेक्षित होतं. 2 सिस्टीन रेसिड्यू असतील तर डायसल्फाइड बॉन्ड तयार होऊ शकतो. पण लायसोझाईम एन्झाईम मध्ये या कॉम्बिनेशनला डायसल्फाइड बॉन्ड नाही, ते सांगतायत बघा. येते लक्षात? म्हणजे 2 सिस्टीन जरी असले 54 आणि 97 पोझिशनला तरी डायसल्फाइड बॉन्ड नाही. देर इज नो डायसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दी 2 सिस्टीन रेसिड्यूज प्रेझेंट ऍट दी म्हणतोय मी, प्रेझेंट ऍट दी 54 अँड 97 पोझिशन. रेस्ट ऑफ दी पार्ट मध्ये आपण डिस्कस नाही करत, फक्त ह्या 2 पोझिशनशी रिलेटेड डिस्कस करतोय. इकडे डायसल्फाइड बॉन्ड नाही, हे तर समजलं? हे समजलं का? हो हो. हा, आता सुडो वाईल्ड टाईप मध्ये काय सांगतोय बघा आपण. ओके. हिअर
अगेन दिस 2 पोझिशन्स. आपण सिस्टीन रेसिड्यूज चेंज केले, डझंट मॅटर. ह्या दोन्ही सिस्टीन मध्ये डायसल्फाइड बॉन्ड तयारच होत नाहीये. मग त्यामुळे सिस्टीनला रिप्लेसमेंट जरी दिली आपण तरी डायसल्फाइड बॉन्ड तयार होणार नाही. नो डायसल्फाइड बॉन्ड. स्टील देर इज अ ऍक्टिव्हिटी रिमेन्स ऍज इट इज. टेम्परेचर ओके, टीएम व्हॅल्यूज रिमेन्स सेम ऍज इट इज. म्हणजे इथं काही फरक पडला का 2 अमायनो ऍसिड चेंज केल्यामुळे? काहीच फरक झालेला नाहीये. ओके, इवन दो देर इज अ 2 cysteine residues are replaced with the 309. 309 means here OH group containing side chain, and alanine means hydrogen containing side chain. Okay, even though there is a cysteine molecules are replaced by the 309 and alanine, there is no change in the enzyme activity. ओके, हे आपण ह्या पहिल्या चेंज मध्ये कन्क्लुजन, जो आपल्याला काही चेंज दिसतोय पहिला, याच्यामध्ये आपण हे कन्क्लुजन काढू शकतोय. आता तुम्हाला पुढचे कन्सेप्ट सोपे आहेत बघा. ओके, आता मी वरती घेते हे थोडस. जस्ट मिनिट, ते वरती घ्यायच्या प्रोसेस मध्ये आपली पीपीटीच ऑफ झाली. ओके, 16 नंबर वरती जायचंय ना आपल्याला. ओके, हा, मला आता तुम्ही इथे जस्ट सांगायचंय की आपला ABCDEF ओके, याच्यामध्ये काय काय चेंजेस होत गेलेले आहेत किंवा काय कन्क्लुजन आहे आणि कुठलं आपल्यासाठी बेनिफिशियल राहील कॉम्बिनेशन. One statement is there. If there is a disulfide bonds are present, protein shows the maximum stability towards temperature. What is my statement? If disulfide bonds are present, then these proteins are maximum stable towards heat change or temperature change. ऍक्च्युली टेम्परेचर, आपण केस वगैरे बघतोय आपली डोक्यावर जे आहे ती हेअर्स आपले हायली स्टेबल आहेत बिकॉज ऑफ डायसल्फाइड कॉन्फिगरेशन्स. जे केमिकल चेंज झाला किंवा रिॲक्शन मिक्सचर मध्ये आपल्याला जे प्रोटीन मध्ये चेंज दिसतो तो चेंज अलाउ होत नाही इझिली वेन देर इज अ डायसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेझेंट. ओके, सो इन केस ऑफ ABCDEF ऍक्च्युली हाच चेंज डिस्कस करायचा आहे आपल्याला टोटल लायसोझाइम एन्झाइम मध्ये जेव्हा आपण चेंजेस करतोय तेव्हा. ओके, सो हिअर ए एन्झाइम मध्ये बघा प्रत्येक पोझिशन आपण क्रॉस चेक करूया, किंवा आयसोल्युसिनच्या ऐवजी सिस्टीन ऍड झालेलं आहे. परत आयसोल्युसिन आहे, 309 आहे, सिस्टीनच्या ऐवजी 309 सिस्टीन आहे, 309 ल्युसिन. फक्त इथं चेंज काय झालाय आणि कसा झालाय जस्ट आपण बघूया. आयसोल्युसिनच्या ऐवजी एक सिस्टीन ऍड झाला इकडे. ओके, स्मॉल थोडा इथं हा सिस्टीन ऍड झाला आणि हा ओरिजिनली 97 ला आहेच पोझिशनला, तो परत पुन्हा सिस्टीन आहेच या पोझिशनला. बाकीच्या रेस्ट ऑफ द अमायनो ऍसिड बद्दल फारसं काय पण लक्षात घ्यायला नको, कारण ते आयदर वाईल्ड टाईप किंवा सुडो वाईल्ड टाईपशी मॅच होत आहेत. पण या कॉम्बिनेशन मुळे काय झालं लक्षात घ्या, आधीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये 54 आणि 97 ला डायसल्फाइड बॉन्ड तयार झालेला नाही या केसमध्ये. पण जेव्हा आपण थर्ड पोझिशनला सिस्टीन रेसिड्यू ऍड केलेला आहे, बघा मी काय सांगितलं, थर्ड पोझिशनला सिस्टीन रेसिड्यू ऍड केलेला आहे आणि 97 ला सिस्टीन रेसिड्यू आहेच. ओके, म्हणजे आपण चेंज काय केला, फक्त आणि फक्त हा थर्ड पोझिशनला सिस्टीन रेसिड्यूचा चेंज केलेला आहे. ओके, ऍज कम्पेअर टू वाईल्ड टाईप. ओके, अँड बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ 97th cysteine residue combines with the third cysteine residue and there is a formation of one disulfide bond. Okay, it shows 96 activity, percent yield or percent activity, and temperature is 46.7.
व्हॉट इट इंडिकेट्स दॅट, आता ह्याच्यावरून आपण काय कन्क्लुजन सांगू शकतो, एक डायसल्फाइड बॉन्ड वाढला त्याच्यामुळे टेम्परेचर स्टेबिलिटी वाढलेली आहे इकडे, म्हणजे 46 डिग्री सेल्सिअस किंवा 47 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत सुद्धा एन्झाईमची स्टॅबिलिटी स्ट्रॉंग आहे, किंवा एन्झाईमचं स्ट्रक्चर जे आहे, कॉन्फिगरेशन जे आहे ते स्टेबल आहे. पण ह्याच्यामुळे स्लाइटली चेंज, म्हणजे एन्झाईम ऍक्टिव्हिटीमध्ये थोडासा फरक पडला इकडे, 97 झाली, एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी थोडी कमी झाली. ओके. सिमिलरली जर आपण पुढचं एक्झाम्पल बघितलं, बी टाईप, या केसमध्ये 9 नंबरला सिस्टीन रेसिड्यू आहे आणि 164 ला सिस्टीन आहे. बघा, म्हणजे बाकीचं मधले पण चेंजेस आहेतच रिस्पेक्टिव्ह अमायनो ऍसिड, म्हणजे या दोन्ही पोझिशनला सिस्टीनच्या ऐवजी सुडो टाईप मधला 309 आणि ॲलेनिन आहेच. सुडोशी कम्पेअर करायचं मग याचं, सुडो वाईल्ड टाईप मध्ये, आणि आपल्या दोन सिस्टीनच्या पोझिशन वेगळ्या पोझिशनला आहेत, दोन सिस्टीन रेसिड्यूज डिफरंट पोझिशन्सला आहेत. फरक काय आहे बघा इकडे, सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला काय मिळतं, इन्क्रीज एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी. ओके. टेम्परेचर स्टॅबिलिटी व्हॅल्यू और हाफ लाईफ टेम्परेचर और टीएम व्हॅल्यू, जस्ट आपण रिकॉल करूया टीएम व्हॅल्यू म्हणून इकडे. ओके. टेम्परेचर टीएम व्हॅल्यू इकडे 48.3 झालेले आहे, म्हणजे टेम्परेचर पण वाढलेलं आहे हाफ लाईफ साठीचा, एन्झाईम ऍक्टिव्ह पण वाढलेले आहे, आणि दोन सिस्टीनचे पोझिशन आपण इथं फक्त चेंज केलेले आहेत विथ कम्पेअर टू सुडो व्हरायटी. ओके. So this is much better example. In case of C variety, there is again also one disulfide bond is present because of this 21 cysteine and 142 cysteine residue. But enzyme activity is 0%. So it is unuseful, or it is a not beneficial study. Or application. Study is useful, it is not applicable. In case of D, okay, I erase all these concepts, only I kept this B. In case of D, there is a 2 disulfide bonds are present, 95 degree Celsius temperature, and increased activity, increased temperature up to 57. Okay. E and F, there is also changes are done in the polypeptide chain with respect to cysteine residues. See this, or even though there is cysteine, here also cysteine. Number of cysteine residues are increased. Bond formation capacity also goes on increased, 2, 3, no problem. But enzyme activity is 0. टेम्परेचर स्टॅबिलिटी वाढत चाललेली आहे, डायसल्फाइड बॉन्ड वाढलेले आहेत त्याच्यामुळे टेम्परेचर स्टॅबिलिटी वाढली इकडे, पण ऍक्टिव्हिटी 0 झाली, म्हणजे आपल्याला हे बेनिफिशियल नाहीयेत. ओके. म्हणजे बऱ्याचदा आपण असा रिसर्च करताना, स्टडी करताना म्हणतो बघा, रिझल्ट एखाद्या एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी आपण चेक करताना एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी कमी झाली, जास्त झाली, किंवा एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी मिळालीच नाही, मग आपला रिझल्ट फेल गेला का, समजा एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी मिळालीच नाही असं जर एक रिझल्ट आपण मिळवत असेल तर नाही, म्हणजे त्या केसमध्ये काहीतरी असं झालेलं आहे, किंवा तुमचे रिॲक्शन कंडिशन असतील, एन्झाईम सबस्ट्रेट बाइंडिंग असेल, एन्झाईम स्टॅबिलिटी असेल, तर त्या कंडिशनला ते एन्झाईम वर्कआउट होत नाही. हा डाटा तुमच्या समोर आलेला आहे. म्हणजे रिसर्चमध्ये रिझल्ट येस असणे किंवा नो असणे दोन्हीही चालतात. ओके. रिझल्ट नाही आला म्हणजे आपलं रिसर्चच झाला नाही असं नाही होत, रिझल्ट येत नाही म्हणजे तोही सांगतोय, आपण प्रेडिक्ट करतोय, इथं एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी आली नाही, हे जरी असलं तर आपल्याला यातून काय समजतंय, जर एवढे नंबर ऑफ सिस्टीन रेसिड्यूज ऍड केले, नंबर ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड ऍड केले, एन्झाईमची स्टॅबिलिटी वाढली, हे समजतंय, पण एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी होत नाही. हा डाटा मिळाला ना तुम्हाला, म्हणजे एवढा मच ड्रास्टिक चेंज करून चालणार नाही. इन्स्टेड ऑफ दॅट, आता हे या बी केसमध्ये बघा काय झालेलं आहे, 2 सिस्टीन मॉलिक्युल्स ऍड केलेले आहेत वेगवेगळ्या पोझिशनना, एक डायसल्फाइड बॉन्ड तयार झाला, एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी पण वाढलेली आहे, आणि टेम्परेचरचा पण स्टॅबिलिटी रेट वाढलेला आहे इकडे. इवन दो डी सुद्धा कॉम्बिनेशन चालेल. ओके. बी किंवा डी कॉम्बिनेशन मध्ये आपण एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी करू शकतो, एन्झाईम स्टेबल ठेवू शकतो आपण. ओके. हाच ह्या टेबलमध्ये तुम्हाला डिटेल पार्ट समजावून सांगायचा होता, आणि रेस्ट ऑफ दी या स्ट्रक्चरमध्ये सगळीकडे इकडे आपल्याला फक्त मी ते
कोणती कोणती अमायनो ऍसिड चेंज झालेत त्यानुसार त्यांच्या साईड चेन्स काय आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इकडे सिस्टीन आहे तर SH साईड चेन आहे, इकडे 309 जर असेल तर OH ग्रुप असेल पोझिशन मध्ये, डझंट मॅटर. म्हणजे ह्या फक्त मी इथं जस्ट आपल्या माहितीसाठी घेतलेले आहेत. ओके, सो दिस इज द साईड चेन फॉर आयसोल्युसिन, ल्युसिन. ओके, ल्युसिन आयसोल्युसिन साईड चेन्स आहेत आणि ॲलॅनिन. ओके, सो दिस इज study how proteins are engineered, what type of the changes are doing during the experiments at the level of amino acid sequence. म्हणजे त्यातला एक पॉइंट घेतला आपण डायसल्फाइड बॉन्डच्या ऍडिशनच्या व्ह्यूने घेतलेला आहे. ओके, आणि मग याच्यानंतर आपल्याला ऍक्च्युअल आपल्या स्लाइड नंबर इथून पुढे जायचं होतं. आपल्याला लायसोझाईमचं फंक्शन माहिती आहे. ओके, या आता जो टेबल आपण डिस्कस केलेला आहे, ओके, हा टेबलच परत इथं 1 by 1 स्टेटमेंटमध्ये आहे. ॲज अ हिअर इन्सर्शन ऑफ सिस्टीन रेसिड्यूज बाय युझिंग दी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस. ओके, सो आफ्टर दॅट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस मीन्स जीन लेवललाच आपण चेंजेस केलेले आहेत. अँड देर इज ॲडिशन ऑफ internal new disulfide bonds in the structure or in the sequence which shows in the table. आता जो आपण टेबल डिस्कस केला त्याच्यामध्ये सगळं दाखवलेलं आहे आपण. ओके, सो what is the target here? Okay, to introduce the cysteine residue and later on choose the which is the active one. आधी टार्गेट करून आपण जीन टार्गेट केलेले आपण त्याच्यामध्ये सिस्टीन रेसिड्यू ऍड केला. सिस्टीनसाठी रिस्पॉन्सिबल असणारा कोडॉन चेंज केलेला आहे आपण म्युटेशन करून. आणि मग आपल्याला जे काही एन्झाईम कॉम्बिनेशन आफ्टर ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन जो काही एन्झाईम मिळालेला आहे, प्रोडक्ट मिळालेला आहे, त्या प्रोडक्टची ऍक्टिव्हिटी बघायची, म्हणजेच एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी चेक करायची. ओके, सो म्हणजे इथं परत पुन्हा सांगितलेलं आहे की हे जे अमायनो ऍसिड वेगवेगळे आपण वेगवेगळ्या पोझिशनने ऍड केले त्याच्यामुळे न्यू डायसल्फाइड बॉन्ड्स तयार झालेले आहेत किंवा न्यू डायसल्फाइड बॉन्ड लिंकेजेस आर पॉसिबल विथ न्यू कॉम्बिनेशन्स. म्हणजे वेगवेगळे डायसल्फाइड बॉन्ड इकडे तयार होऊ शकतात. हे आपण जनरल डिस्कशन मध्ये आता इथं सांगितलेलं आहे. ओके, सो okay, whatever the targeted amino acids, these are not involved in the active site of enzyme. This is one precaution while the procedure. म्हणजे आपण जे काही प्रोसिजर करणार आहोत किंवा ज्या काही स्टेप्स करणार आहे त्यात जे अमायनो ऍसिड आपल्याला चेंज करायचं आहे, टार्गेटेड अमायनो ऍसिड म्हणजे जे अमायनो ऍसिड आपण चेंज करणार आहोत ते ऍक्टिव्ह साईटमध्ये नाही याची कन्फर्मेशन आधी करून घ्यायची. आणि जरी काही पुढचे चेंजेस केले आपण तरी आपली ऍक्टिव्ह साईट चेंज होणार नाही किंवा प्रोटीनचं जे कन्फर्मेशन आहे हे टोटल कन्फर्मेशन चेंज होणार नाही याची प्रिकॉशन घ्यायचे किंवा टेक दी प्रिकॉशन रिगार्डिंग दी ऍक्टिव्ह साईट शेप अँड अल्टिमेटली एन्झाईम शेप इट रिमेन्स ॲज इट इज. ओके, देन दिस टेबल म्हणजे आपण इथं वरती काय सांगितलं हे चेंजेस करायचे आहेत किंवा अशा पद्धतीने करा म्हणून फक्त सांगितलेलं होतं. आता हा एक्झाम्पल म्हणून हा आपण टेबल डिस्कस केला ऑलरेडी की ज्यामध्ये आपल्याला बी आणि डी कॉन्फिगरेशन हे मॅक्झिमम सुटेबल चेंज कॉम्बिनेशन पाहायला मिळते. ओके, आफ्टर दी डाटा और आफ्टर दी अनालिसिस बी कॉम्बिनेशन अँड डी कॉम्बिनेशन इज मोर सुटेबल फॉर दी यूज इन्स्टेड ऑफ अदर वन्स. ओके, मग ह्याच्यात फरक काय दिसतोय आपल्याला? पर्सेंट ऍक्टिव्हिटी तर मिळते आपल्याला पाहिजे तशी, पण मग टेम्परेचरचा जो फॅक्टर आहे हा फार महत्वाचा आहे. 41 and 48 and 57 this is a much significant values. ओके, कारण आपल्याला एक माहिती आहे बघा कन्सेप्ट, जर 1 डिग्री टेम्परेचर जरी वाढलं आपलं 1 डिग्री तरी सुद्धा एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी वाढते, एन्झाईम सबस्ट्रेट कोलिजन रेट वाढतो, एन्झाईम सबस्ट्रेट बाइंडिंग रेट वाढतो. मग जेवढा एन्झाईम सबस्ट्रेट बाइंडिंग रेट वाढेल तेवढं एन्झाईमची रिॲक्शन जास्त होते.
आपला सिम्पल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एन्झाईम ऍक्टिव्हिटीचा ग्राफ बघा तुम्ही. जसं आपण टेम्परेचर वाढवत जाऊ तसं एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी वाढते. म्हणजे ऑफकोर्स त्या ठिकाणी यील्ड वाढणार आहे. म्हणजे कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त यील्ड मिळण्यासाठी आपल्याला ही स्ट्रॅटेजी वापरता येते. मग ऍज कम्पेअर टू वाईल्ड टाईप आपण बी कॉन्फिगरेशन आणि डी कॉन्फिगरेशन इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी किंवा ऍप्लिकेशन साठी वापरू शकतो. ओके, लक्षात येत आहे? हॅलो, हा Yes, मी ma'am. आता जे काही पॉइंट डिस्कस करते हे खूप सोपे आहेत आणि आता कन्सेप्ट वाईज शिकायचंय फक्त आपल्याला. म्हणून मी आधी तुम्हाला लक्षात घेतलं की तुमच्या समोर टेबल आधी ठेवला, टेबल आधी डिस्कस केला. तुम्हाला जर हवा असेल तर आपण परत पुन्हा हा टेबल डिस्कस करू शकतोय. करायचं का? मला नाही वाटत की फार गरज आहे, पण जर कोणाला वाटलं की मॅडम हा टेबल आपण परत डिस्कस करूया. समजले हा मॅम. टेम्परेचर हा म्हणजे ह्याच्यात फार काही असं अवघड नाहीये. इथं कन्सेप्ट फक्त समजून घ्या की खूप पण डबल बॉन्ड वाढवायचे नाहीयेत. सॉरी, डबल बॉन्ड नाही म्हणून डायसल्फाइड बॉन्ड. खूप डायसल्फाइड बॉन्ड वाढले एन्झाईम स्टेबल होईल, काही हरकत नाही, पण ऍक्टिव्हिटीज मिळत नाही मग. बरोबर. आणि आपल्याला कसं आहे डायसल्फाइड बॉन्ड वाढवायचा आहे. म्हणजे एखादा जरी डायसल्फाइड बॉन्ड वाढला किंवा 2 डायसल्फाइड बॉन्ड वाढले, पण एन्झाईमची त्याच्यामुळे काय होतं, एन्झाईमची स्टॅबिलिटी वाढते. आणि एन्झाईमची स्टॅबिलिटी वाढली प्लस ऍक्टिव्हिटी पण मिळते आपल्याला. म्हणजे हे कॉम्बिनेशन आपल्यासाठी जास्त महत्वाचं आहे. हेच या टेबलमध्ये कन्क्लुडिंग सांगायचं. आणि जरी तुम्हाला टेबल मधले जरी आकडेवारी लक्षात नाही राहिली तरी चालते, फक्त मग तुम्ही कन्क्लुडिंग रिमार्क्स द्यायचे, कन्क्लुडिंग स्टेटमेंट्स वापरायचे अशा वेळेस जर तुम्हाला टेबल लक्षात नाही राहिला तर. आणि तुम्हाला फक्त एखाद्या कॉम्बिनेशनचं जरी लक्षात ठेवता आलं तरी बघा, म्हणजे जनरल स्टेटमेंट करायचे मग अशा वेळेस. इन अ बी टाईप enzyme there is a modification in such a way that addition of 2 cysteine residues which forms the 1 disulfide bond and shows the 106% activity with high TM value. आलं लक्षात? म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला नंबर लक्षात येणार नाही, कन्फ्युजन होऊ शकतं ना, 3, 9, 21 म्हणजे ह्या आकड्यांमध्ये वगैरे. म्हणजे आपल्याला एखादं बी शी रिलेटेड एक स्टेटमेंट तयार करता येतं, जनरल स्टेटमेंट म्हणते मी. डी शी रिलेटेड एक जनरल स्टेटमेंट तयार करता येतं की डी मध्ये 4 सिस्टीन रेसिड्यूचे ऍडिशन केले. इन केस ऑफ डी टाईप 4 सिस्टीन रेसिड्यूज आर रिप्लेस्ड विच फॉर्म्स द 2 डायसल्फाइड बॉन्ड्स and this enzyme configuration is highly stable than the wild type असं म्हणायचं. मग wild type शी कंपेअर करायचं. आलं लक्षात? So this is the concluding remarks which are obtained after the this tabular data. Okay, so we go for the next slide. आता इथून पुढच्या ज्या स्लाइड आहेत ह्याच्यामध्ये परत त्या टेबल मधलीच इन्फॉर्मेशन आपण सांगत गेलेलं आहे. ओके, म्हणजे डायसल्फाइड बॉन्ड्स जे आहेत, न्यूली इंट्रोड्यूस डायसल्फाइड बॉन्ड्स और न्यूली इंट्रोड्यूस सिस्टीन्स, ओके, फॉर्म्स द डायसल्फाइड बॉन्ड्स एट द पोजिशन नंबर 3 and 97, 9 and 164, 21 and 142. Okay, so here पोझिशन सांगितले आपण इथं. डायसल्फाइड बॉन्ड कुठल्या कुठल्या पोझिशनला तयार झाले किंवा काय काय पॉसिबिलिटी आहे डायसल्फाइड बॉन्ड तयार होण्याची, ही ह्या डाटावरून क्लिअर झालेली आहे. ह्या टेबल मधलाच आपण डाटा स्टेटमेंट मध्ये घेतला इकडे. ओके, आफ्टर म्युटाजेनेसिस each mutant gene was identified and expressed in the E. coli cell, and after the expression of gene purify the enzyme and detect the enzyme activity and go for the thermostability study. Okay, and all this data is shown in this table again, table number 8.2, which is discussed already. Okay, so here overall statement is that as per the increase in the temperature there is a denaturation of protein or denaturation of enzyme. ओके, मग त्या केसमध्ये 50% डिनेचुरेशन कन्सेप्ट जेव्हा आपण फॅक्टर काढतो, ओके, 50% डिनेचुरेशन कोणत्या टेम्परेचरला होणार आहे 50% डिनेचुरेशन, तर तो जो डाटा मिळतो किंवा ती जी फिगर मिळते त्याला आपण टीएम म्हणतो, टीएम व्हॅल्यू.
ओके. आणि मग हा थर्मोस्टॅबिलिटी स्टडी करताना TM डाटा आपण मिळवलेला आहे. आणि मीनवेल हा झाला तर टेबल पर्यंतचा डाटा. आणि इथे एक डायग्राम काय सांगते आपल्याला, साईट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस वगैरे वापरताना, वेगवेगळ्या स्टेप्स वापरताना आपण ओरिजिनल जीन घ्यायचं, त्याचे फ्रॅगमेंट्स तयार करायचे. त्या फ्रॅगमेंट्स मध्ये परत पुन्हा सिस्टीन रेसिड्यू इन्सर्ट करायचंय. वाईल्ड टाईप मधला जीन घेतला असणार ना, आणि मग सिस्टीन रेसिड्यू ऍड करायचंय. आणि परत पुन्हा हे जीन्स जे फ्रॅगमेंटेड केलेले होते ते परत पुन्हा जॉईनिंग करायचंय आणि आपल्याला म्युटेटेड जीन मिळवायचंय. त्यासाठीच्या ह्या स्टेप्स आहेत. ऍक्च्युली ह्या प्रोटीन इंजिनिअरिंग मध्ये ह्या सांगायच्या नाहीत किंवा तुम्ही नका सांगू इकडे. ओके, मी एक्सप्लेनेशन सांगायसाठी म्हणून ही मुद्दाम इथे ही डायग्रामची स्लाइड घेतलेली आहे. म्हणजे आपल्याला परत पुन्हा साईट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसच्या स्टेप वापरून आपल्याला ज्या पोझिशनला हवाय म्युटेटेड कोडॉन किंवा म्युटेटेड सिक्वेन्स त्या पॉइंटला म्युटेशन करून आपण नवीन जीन मिळवायचंय. म्हणजे आता T4 लायसोझाईमच्या केसमध्ये आपण 6 वेगवेगळ्या व्हरायटी मिळवल्या. ओके, आणि ह्या 6च्या 6 व्हरायटी परत पुन्हा आपण वाईल्ड टाईप किंवा सुडो वाईल्ड टाईपशी कम्पेअर करून बघितलेले आहेत. ओके, सो सेम इथं सेम सांगितलेलं आहे. हे सुडो व्हरायटी म्हणजे काय सांगितलेलं आहे आपण, सुडो वाईल्ड टाईप एन्झाईम म्हणजे 309 and alanine इज प्रेझेंट इन्स्टेड ऑफ सिस्टीन. हे आपण मग तुम्हाला म्हणून मी म्हटलं हा एक टेबल जरी तुम्ही समजून घेतला तर त्या टेबलचीच हे कन्क्लुडिंग रिमार्क्स आहेत. मी परत पुन्हा पुढच्या स्लाइडला जाते. ऍक्च्युली ह्या सगळ्या स्लाइड म्हणजे आपला टेबलच आहे. इथं पण आपण सांगतोय बघा CEF. ओके, these strains are not useful according to the industrial applications. Okay, ENF shows the number of disulfide bonds as increased, but they lost enzyme activity. Okay, then okay, I go for the next slide here. 1 minute. हा, ही तुमच्या इन्फॉर्मेशन साठी जे घेतलेली होती स्लाइड. हा, इथं आपलं डायसल्फाइड बॉन्ड इन लायसोझाईम ऍडिशन हा पॉईंट संपतोय. आणि इथे एक वेगळी कन्सेप्ट मला ह्या स्लाइड वरती तुम्हाला सांगायची आहे. तुम्ही डायग्राम कडे बघायचा या. ओके, ह्या डायग्राम मध्ये TAG हा जर सिक्वेन्स असेल तर जीन असेल, म्हणजे जीन आणि त्याचा mRNA आपण जेव्हा तयार करतो, हा जेव्हा सिक्वेन्स आहे म्युटंट जीन मध्ये वाईल्ड टाईप मध्ये. ओके, तर या केसमध्ये आपण जर एखाद्या प्रोटीनचं जसं सिस्टीन रेसिड्यू आपण चेंज करू शकतो तसं जर एखादं प्रोटीन मध्येच सिंथेसिस त्याचं थांबवता येऊ शकतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कसं, इकडे हा जो म्युटेशन झालेला आहे त्याच्यामुळं UAG हा कोडॉन आलेला आहे. UAG आणि UAG हा स्टॉप कोडॉन असल्यामुळे आपल्याला इथपर्यंतचीच प्रोटीन चेन मिळते, त्याच्या पुढे सिंथेसिस होत नाही. ऍक्च्युली प्रोटीन सिंथेसिस कुठे व्हायला पाहिजे होतं, AUG पासून ते UAA स्टॉप कोडॉन पर्यंत प्रोटीन सिंथेसिस व्हायला पाहिजे होतं. पण जर म्युटेशन होऊन मध्येच जर एखादा स्टॉप कोडॉन जर इन्सर्ट झाला तर पॉलिपेप्टाइड चेन कंप्लीट तयार होत नाही. ओके, आणि मग या केसमध्ये अमायनो ऍसिड अॅनालॉग ऍडिशनची प्रोव्हिजन तशी आपण एन्झाईम सिस्टीम वापरायची आणि कंटिन्यू प्रोटीन तयार करून घ्यायचं. ही पण एक स्ट्रॅटेजी आहे. ओके, मग ह्याचा वापर आपल्याला सिस्टीन रेसिड्यू वापरताना किंवा सिस्टीन रेसिड्यू तयार करताना वगैरे सुद्धा आपण करू शकतोय. म्हणजे ही एक स्ट्रॅटेजी म्हणून सांगितली तुम्हाला. ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड मध्ये हे ऍक्च्युली डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली इन्व्हॉल्व्ह डिस्कशन मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत नाही. आपल्या माहितीसाठी आपण हा पॉईंट सांगतो इथं. म्हणजे आपल्याला जर एखादं प्रोटीन पुढे कंटिन्यू तयार करून पाहिजे असेल आणि तसंच मग मध्ये एखादा सिस्टीन रेसिड्यू ऍड करायचा आहे किंवा दुसरा कुठला रेसिड्यू अमायनो ऍसिड रेसिड्यू ऍड करायचा आहे, तर आपण त्यासाठी वेगवेगळ्या मॉडिफाईड एन्झाईमचा वापर करायचा. RNA पॉलिमरेज एन्झाईम वेगळंच इन व्हिट्रो सिंथेसिस करतं, अशी इथे स्ट्रॅटेजी असते ही. ऍक्च्युली ही स्ट्रॅटेजी मी परत तुम्हाला
पुढच्या कुठल्या पॉईंटमध्ये डिटेल्स जर रिक्वायर्ड असेल तर परत पुन्हा सांगते. पण म्हणजे हे म्युटेशनच टाईप आहे, एक म्युटेशन स्ट्रॅटेजी, साईट डिरेक्टेड म्युटेशनिस्टचीच एक स्ट्रॅटेजी आहे. ओके, म्हणजे एखादं प्रोटीन हाफ तयार होऊ शकतं म्युटेशन झाल्यामुळे, तर ते पुढं आपल्याला पुन्हा इलॅबरेट करता येऊ शकतं. किंवा जरी कंटिन्यू प्रोटीन तयार होत असेल तरी आपल्याला तिथून पुढे पाहिजे, म्हणजे हा स्टॉप कोडॉन एस्केप करून पुढे आपल्याला प्रोटीन अजून चेन पाहिजे मोठी, तरी पण आपण करू शकतो. ओके, आणि ह्याचा वापर याच्यामध्ये होतोय बायोलॉजिकल व्हॅल्यू ऑफ प्रोटीन इन्क्रीज करण्यासाठी ही स्ट्रॅटेजी वापरली जाते. ओके, म्हणजे एन्झाईमच्या फंक्शन व्ह्यू साठी वापरत नाहीत ऍक्च्युली, पण आपण ही एक स्ट्रॅटेजी वापरू शकतो. म्हणजे जसं मी सांगितलं की आपल्याला हवा तिथं सिस्टीन रेसिड्यू घालायचा, किंवा एखादी प्रोटीन चेन एनलार्ज करायची आणि त्यात मग सिस्टीन रेसिड्यू असणार पुढे कंटिन्यू सिक्वेन्समध्ये कुठेतरी, त्याचा वापर करायचा, असंही करता येऊ शकतं. ओके, ऍक्च्युली हा एक्स्ट्रा पार्ट आहे आपल्या डिस्कशनसाठी लिटल बिट. ओके, ही पण एक स्लाइड एक्स्ट्राच आहे की कुठली कुठली एन्झाईम्स आज इंडस्ट्रियली कमर्शियली यूज केली जात आहेत. ऍक्च्युली हे आपण ऑलरेडी प्रोटीन इंजिनिअरिंग ऍप्लिकेशन मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. आणि इथे जरी मध्येच थँक्यूची स्लाइड आली तरी मला पुढच्या स्लाइड वरती जायचंय. ओके, लायसोझाईम पर्यंत समजलं का तुम्हाला? ह्या शेवटच्या 2 स्लाइड मी एक्स्ट्रा ऍड केल्या होत्या, तुम्ही त्याच्यावरती नका फोकस करू. ट्रंकेटेड प्रोटीन म्हणजे ते इलॅबरेट पॉलिपेप्टाइड चेन. लायसोझाईम बद्दल फक्त समजलं का? येस मॅम. समजलं. हा, मग जसं लायसोझाईम आपण वापरलं इंजिनिअरिंग साठी, तसं झायलनेज एन्झाईम पण सेम स्ट्रॅटेजीने स्टडी केलेलं आहे. डायसल्फाइड बॉन्ड ऍडिशन इन दिस झायलनेज एन्झाईम. ओके, इवन दो इन अ रायबोन्यूक्लेज एन्झाईम. ओके, मग या केसमध्ये आपल्याला जेवढी एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स घेऊ तेवढी कमीच पडतील. म्हणजे भरपूर एन्झाईम असू शकतात ना की ज्याच्यामध्ये डायसल्फाइड बॉन्डचा स्टडी केलेला आहे, तर मग आपल्याला एकच एक्झाम्पल सफिशियंट आहे लायसोझाईमचं डिस्कशन करण्याच्या वेळी. पण एक स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी कशी असते हे लक्षात घेण्यासाठी मी इथं एक झायलनेजची पण एकच किंवा 2 स्लाइड घेतल्यात, तेवढ्याच तुम्हाला ॲज अ फक्त इन्फॉर्मेटिव्ह म्हणून सांगते. फॉर एक्झाम्पल झायलनेजच्या केसमध्ये इथं आपण काय सांगतोय, जर हे जे प्रोटीन आहे झायलनेज, इट इज ऍक्टिव्ह ॲट दी रूम टेम्परेचर. ओके, आणि जर आपण याच्यामध्ये एक डायसल्फाइड बॉन्डची ऍडिशन केली, बघा मी काय इथे दाखवतो, इकडे डायसल्फाइड बॉन्ड ऍडिशन केलेली इमेज दिसते का बघा इकडं, हा जो पिंक रिजन केलेला आहे, सेम एन्झाईम आहे, सेम स्ट्रक्चरल कॉन्फिगरेशन आहे, फक्त काय झालं एक डायसल्फाइड बॉन्ड वाढला. मग ह्याची रूम टेम्परेचरला ऍक्टिव्हिटी जर कम्पेअर केली तर 200% म्हटलेलं आहे. म्हणजे वाईल्ड टाईप एन्झाईम जर 100% ऍक्टिव्हिटी दाखवत असेल तर त्याच्या दुप्पट ऍक्टिव्हिटी आपल्याला आफ्टर प्रोटीन इंजिनिअरिंग जे एन्झाईम मिळालेलं आहे, एक डायसल्फाइड बॉन्ड ऍड केल्यामुळं जे एन्झाईम मिळतं त्याची ऍक्टिव्हिटी 200% वाढलेली बघायला मिळते. फायदा आहे की नाही? येस, इट इज बेनिफिशियल ऑर नॉट? बेनिफिशियल. दुप्पट ऍक्टिव्हिटी मिळाली आपल्याला डायरेक्ट. ओके, आणि अजून इथे एक फॅक्टर दिसतो बघा काहीतरी आपल्याला लिहिलेलं. याच्यात काय सांगतोय आपण, जर आपण हेच एन्झाईम 60 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला जर 2 तास ठेवलं तर वाईल्ड टाईप मध्ये आपल्याला ऍक्टिव्हिटी मिळणार नाही. 60 डिग्री सेल्सिअस फॉर 2 आवर्स, आणि 60 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला 2 आवर्स मध्ये म्युटेटेड किंवा इंजिनियर्ड एन्झाईम जे ते 85% ऍक्टिव्हिटी दाखवतं. मीन्स नॉट अ जोक. म्हणजे आपल्याला टेम्परेचर वाढवून सुद्धा 85% जर ऍक्टिव्हिटी मिळत असेल 60 डिग्री सेल्सिअसला, तर कधीही म्युटेटेड इंजिनियर्ड एन्झाईमला प्रेफरन्स देणं केव्हाही कन्व्हिनियंट आहे. म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं तरी आपल्याला ऍक्टिव्हिटी मिळतेच, आणि रूम टेम्परेचरला सुद्धा, म्हणजे टेम्परेचर न वाढवता आहे त्या रूम टेम्परेचरला सुद्धा दुप्पट ऍक्टिव्हिटी मिळते. आणि टेम्परेचर वाढवल्यामुळे जरी 85% जरी ऍक्टिव्हिटी मिळाली तरी रिॲक्शन रेट फास्ट होतो, रेट ऑफ रिॲक्शन गोज ऑन इन्क्रीज्ड. आणि हे झायलनेजच्या बाबतीत पण हा सगळा स्टडी सक्सेसफुल झालेला आहे.
म्हणून ही एक सिंपल एक्झाम्पल तुमच्या समोर मी इथं डायग्रॅमॅटिकली रिप्रेझेंट केलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट एन्झाईम आहे रायबोन्यूक्लियेज. ओके, फक्त मी इकडे हेच दाखवणार आहे तुम्हाला इमेज आणि त्याच्यावरती शॉर्ट बिट डिस्कशन. इकडे पण रायबोन्यूक्लियेज एन्झाईम जे आहे, ओके, मोनोमर आहे. मोनोमर मीन्स व्हॉट? मोनोमर Single unit. single protein subunit. Okay, exactly. And dimer means 2 protein subunits. Okay, मग ह्या रायबोन्यूक्लियसच्या केसमध्ये हा जो ए दाखवलेला इकडे, ए जो आहे तो मोनोमर आहे आणि बी जो आहे तो डायमर आहे. डायमर म्हणजे 2 सबयुनिट फॉर्म्स दी डिफरंट बॉन्ड्स or different association for the gathering, or these 2 subunits comes close to each other and to form a final quaternary structure. ओके, म्हणजे हे 2 सबयुनिट एकत्र येतात आणि डायमेरिक कॉन्फिगरेशन तयार होतं. मग फॉर एक्झाम्पल जर रायबोन्यूक्लियस मोनोमर फॉर्म मध्ये इनऍक्टिव्ह असेल आणि डायमर फॉर्म मध्ये ऍक्टिव्ह असेल, बघा मी काय सांगते. Ribonuclease is inactive in monomer configuration and active in the dimer configuration. आपल्याला मग कुठलं पाहिजे? ऍक्टिव्हिटी बघायची असेल तर, ऍक्टिव्हिटी जर हवी असेल तर ऑफकोर्स डायमर पाहिजे, बरोबर. आणि डायमर जर तयार होण्यासाठी इथं बघा मी परत हे सगळं इरेज करते, एवढाच फक्त पार्ट करते, हायलाइट करते. काय केलंय? अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स मध्ये असा चेंज केला की इकडे सिस्टीन रेसिड्यू झालेले आहेत. आणि सिस्टीन म्हणजे आपण मगाशी लायसोझाईमच्या केसमध्ये काय सांगत होतो किंवा झायलोनेटच्या बाबतीत काय सांगत होतो, विदिन प्रोटीन आपण सिस्टीन बॉन्ड तयार केले, बरोबर आहे. विदिन प्रोटीन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन बॉन्ड. बट इन दिस केस, ओके, इन दिस केस डायसल्फाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 1 सबयुनिट and another subunit. लक्षात येते? एक सबयुनिट आणि दुसरा सबयुनिट ह्या दोघांच्या मध्ये डायसल्फाइड बॉन्ड तयार केलेले आहेत आणि डायमेरिक कॉन्फिगरेशन मिळालेलं आहे, विच इज मोर स्टेबल अँड ऍक्टिव्ह वन ऍज कम्पेअर टू मोनोमर. ओके, हा इथं सांगतोय आपण ह्या RNase A आणि RNase B जे आहे कॉन्फिगरेशन, याचं थोडंसं शॉर्ट डिस्कशन एका स्लाइड वरती इथं दिलेले आहेत. कुठले रेसिड्यू चेंज केले, कोणत्या पोझिशनला होते वगैरे वगैरे. ओके, आपल्याला फक्त समजून काय घ्यायचंय, कन्सेप्ट समजून घ्यायचे इकडे की हिअर डायसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल्सो पॉसिबल विदिन दी डिफरंट सबयुनिट्स. ओके, so there is a formation of, in this case there is formation of dimer which is active one, stable. Okay, so this is again another strategy while the adding the disulfide bonds in a protein. Okay, now I go for thank you slide. Okay, so here I stop sharing. 1 minute. ओके, आता जस्ट मला तुम्ही सांगायचंय की तुम्हाला हे कन्सेप्ट लक्षात आल्या का? ऍडिशन ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड म्हणजे तुम्ही एन्झाईम घेतलं, स्ट्रॅटेजी बदलते डायसल्फाइड बॉन्ड ऍडिशनची, किंवा वेगळं एन्झाईम घेतलं त्याच्यामध्ये आपल्याला ब्रिज लाईक फक्त कॉम्बिनेशन करायचंय का, स्टॅबिलिटी वाढवायचे का, डायमर फॉर्म करायचंय का, अजून काही आपल्याला पाहिजे. तर त्या पद्धतीनं एन्झाईम्स घ्यायचे, त्याचा स्टडी करायचा आणि विच इज मोर ऍक्टिव्ह एन्झाईम त्याचं कॉम्बिनेशन हायर स्टडीसाठी वापरायचं आणि त्याचा जीन ऍज अ जीन बँक मध्ये किंवा जीन लायब्ररीमध्ये स्टोअर करून ठेवायचा. फिनिश? समजलं का इथं?
येस मॅम. अवघड हा पॉइंट इतका सोपा आहे म्हणजे काहीच अवघड नाही याच्यामध्ये. फक्त तुम्ही एखादं एक्झाम्पल एक्सप्लेन विथ एनी वन एक्झाम्पल जेव्हा म्हणतो तेव्हा लायसोझाईमचं एक्झाम्पल खूप छान आहे एक्सप्लेन करून सांगायला. आणि स्ट्रॅटेजिक व्ह्यूनी सांगताना फक्त ऍडिशन म्हणून तुम्ही झायलोनेज आणि रायबोन्यूक्लियसचा थोडासा स्टडी करू शकताय किंवा ऍडिशन करू शकताय. थांबू इकडे आपण. ओके मॅम. हा चला, बेस्ट लक फॉर युअर एक्झाम्स. कधी सुरू होत आहेत? नाही अजून डेट नाही सांगितली ISC ची. बर ठीक आहे, चालेल. तुम्ही तुमच्या बाजूने लिव्ह झालात तरी चालेल. मॅम ISC ला सिलेबस कुठपर्यंत आहे? प्रोटीन इंजिनिअरिंग पर्यंत फक्त घेऊया का तिथपर्यंत? सॉरी साईट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस पर्यंतचा. हा चालेल. कारण तुम्ही प्रोटीन इंजिनिअरिंग म्हटलं तर आता हे लायसोझाईमचा आपला झालेलाच आहे पॉईंट. पुढच्या आठवड्यात एखादा होईल, मग असं वाढतच जातोय ना जेवढं घेईल तेवढं. मग तुम्हाला कुठपर्यंत हवाय सांगा, मग तिथपर्यंतचा घेऊया. मग मला वाटतंय साईट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिसिटी जो हा बस मॅम तेवढा. तिथपर्यंत भरपूर झाला तुम्हाला ISC ला. त्याच्यात ज्या मेथड आहेत आणि सिग्निफिकन्स त्याच्या ह्या व्ह्यून बस आहे आपल्याला आता ISC साठी म्हणून फक्त. आणि प्रोटीन इंजिनिअरिंग नेक्स्ट एक्झाम मध्ये कव्हर करू. ओके. हा चालेल. हा चालेल. चला तुम्ही लिव्ह करा तुमच्या बाजूनी.